आज 10th क्लास का 9th लेसन दक्षिणी गंगा गोदावरी। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को अब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस दक्षिणी गंगा गोदावरी के राइटर है काका कालेलकर। राइटर एवरू काका कालेलकर। तो सबसे पहले हम देखते हैं उन्मुखीकरण। उन्मुखीकरण, कल कल करती नदियाँ सारी, छम छम करती बूंदे प्यारी, सर सर करती हवा ये न्यारी, जन जन होवे यूं बलिहारी। तो इन जो उन्मुखीकरण है, अब इनके क्वेश्चन के आंसर्स को देखेंगे। यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? तो पहला क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर नदियों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बता रहे? नदियों के बारे में बता रहे। अब दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की कुछ नदियों के नाम बताइए। అంటే దక్షిణ భారతంలో ఉన్న కొన్ని నదుల పేర్లు చెప్పమంటున్నారు. కృష్ణ, గోదావరి, తుంగభద్ర, पेन्ना और नागावली आदि दक्षिण भारत की कुछ नदियां हैं। गोदावरी नदी के बारे में आप क्या जानते हो? అంటే గోదావరి నది గురించి మీకేం తెలుసు అది రాయాలి. तो गोदावरी दक्षिण भारत की जीव नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक त्रयंबक में जन्म लेती है। बड़ी नदियों में यह दूसरे स्थान में है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी पुकारते हैं। गोदावरी नदी దక్షిణ భారతానికి జీవనది. జీవనది అని అంటే ఆ గోదావరి నదితోటే మనకి ఎన్నో ఎకరాల పంట పొలాలకు నీళ్ళు అనేది సప్లై అవుతుంది. ఇది మహారాష్ట్రలో నాసిక్ త్రయంబకేశ్వర్ నుంచి వస్తుంది. గోదావరిని దక్షిణ గంగా అని కూడా పిలుస్తారు. सूर्योदय के समय प्रकृति का वातावरण कैसे दिखाई देता है? అంటే సూర్యోదయం అయినప్పుడు ప్రకృతి వాతావరణం ఎలా కనిపిస్తుంది? सूर्योदय के समय प्रकृति का वातावरण सुहावना होता है. ప్రకృతి వాతావరణం చాలా అందంగా ఉంటుంది. ప్రకృతి में వివిధ छटावली हरियाली. సూర్యోదయం అప్పుడు ప్రకృతి అందాలు ప్రకృతి చాలా అందంగా ఉంటుంది. అందాలతో కూడిన పంచదనం చుట్టుపక్కల వ్యాపించినట్టు కనిపిస్తుంది. लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा कि राजमहेंद्री के आगे गोदावरी की शान शौकत निराली है? शान शौकत అంటే అంతులేని ఆడంబరం. बेजवाड़ा में तो कृष्णा नदी के ऊपर से ही गाड़ी जाती है. విజయవాడలో అయితే కృష్ణా నది మీద నుంచి ట్రైన్ అనేది వెళ్తుంది. इसलिए कृष्णा नदी का दर्शन कर सकते हैं. कोवूर में तो गोदावरी का पानी गंगा, सिंधु, सोनभद्रा, ऐरावती जैसी महानदियों के विशाल प्रवाह भरा दिखाई देता है. గోదావరి నదిలో అయితే ఇవన్నీ రివర్ కలిసి ఉంటాయి. వీటితోటి చాలా విశాలమైన ప్రవాహము జల ప్రవాహము కనిపిస్తుంది. लेकिन अब इस गोदावरी नदी को देखकर लेखक सोचने लगा कि सारे दृश्य का वर्णन कैसे किया जा सकता है. కానీ గోదావరి నదిని చూసిన తర్వాత రైటర్కి ఏమనిపించింది, ఇంత నీళ్ళు ఉన్నాయి, ఇన్ని నదుల నీళ్ళని ఎలా వర్ణించాలో కూడా అతనికి అర్థం కావట్లేదు. యా ఇతనా సారా పానీ కహా సే ఆతా హోగా, ఇక్కడ ఇన్ని నీళ్ళు ఎక్కడి నుండి వస్తుంటాయి? इसलिए लेखक ने कहा होगा, ఇందుకోసమే అని ఉంటారు. लेखक को गोदावरी का जल कैसा लगा होगा? రైటర్కి గోదావరి నీళ్ళు ఎట్లా అనిపించుంటాయి అది రాయాలి. लेखक को गोदावरी नदी का जल गंगा, सिंधु, सोनभद्रा, ऐरावती जैसी महानदियों के विशाल प्रवाह भरकर देखे. అంటే రైటర్ ఇన్ని నదులు కలిసి ఉన్న జల ప్రవాహాన్ని చూసుంటారు. बादलों का रंग सांवला होने के कारण गोदावरी के धूली धूसरित मटमैले जल की झाई और भी गहरी दिखाई दे रही थी. అంటే ఇప్పుడు క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి కదా, మేఘాలు, వాటి రంగు హ్యాష్ కలర్లో ఉండడం వల్ల, శ్యామ్ రంగులో ఉండడం వలన గోదావరి నీళ్ళంతా మట్టిగా ధూళిగా బురదగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. लेखक को लगा होगा कि इतना सारा पानी कहाँ से आता होगा? రైటర్కి అనిపించుంటుంది ఇన్ని నీళ్ళు ఎక్కడి నుండి వస్తుండొచ్చు. गोदावरी का अखंड प्रवाह पहाड़ों में से निकलकर
अपने गौरव को साथ में लिए आता हुआ दिखाई पड़ा होगा। అంటే గోదావరి నది ఒక అఖండ ప్రవాహము పర్వతాల్లో నుంచి తన గౌరవాన్ని తీసుకొని వస్తున్నట్టు కనిపించి ఉండొచ్చు। నది के पानी में उस दिया था उसमें लहरें ना थी అంటే పెద్ద విశాల సాగరం లాగా కనిపించి ఉండొచ్చు, కానీ అందులో అలలు లేవు। సముద్రంలో అలలు ఉంటాయి, ఇందులో అలలు లేవు। लेखक को गोदावरी धीर गंभीर माता जैसी लगी। लेखक को लगा होगा कि गोदावरी के जल में अमोघ शक्ति है। రైటర్కి ఏమనిపించిందంటే ఆ గోదావరి నదిలో అమోఘమైన శక్తి ఉంది। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की जगह तुम होते तो गोदावरी नदी का वर्णन कैसे करते। ఒకవేళ రైటర్ ప్లేస్లో మీరు కానీ ఉండుంటే గోదావరి నదిని ఎలా వర్ణించేవారు। గోదావరి మహాసాగర్ జైసా హై అంటే గోదావరి మహాసముద్రం లాగా ఉంది। గోదావరి విశాల్ సుందర్ భవ్య నది హై గోదావరి చాలా విశాలమైనది అందమైన నది। इसे देखने से मुझे कई नदियों का यह संगम जैसा लगता है। దీన్ని చూస్తే ఎన్నో నదుల ఒక సంగమం లాగా అనిపిస్తుంది। इस नदी में जो नाव विहार करते हैं वे आसमान में उड़ने वाली पतंगे जैसे हैं। అంటే ఈ నదులో ఏవైతే పడవలు విహరిస్తున్నాయో అవి ఎలా కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఆకాశంలో ఎగిరే బర్డ్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి। गोदावरी नदी अन्नपूर्णा है क्योंकि इसके द्वारा कई लाखों एकड़ की भूमि सिंचाई जाती है। అంటే దీని అన్నపూర్ణ ఎందుకంటే ఈ గోదావరి నది ద్వారానే ఎన్నో ఎకరాల పంట భూములకు వాటర్ సప్లై అవుతుంది। यह सुंदर रमणीय नदी है ఇది చాలా అందమైన నది। यह अद्भुत टापुओं वाला नदी है ఇది చాలా అద్భుతమైన ఐలాండ్ లాంటి నది। इस नदी के किनारे कई महापुरुषों का जन्म हुआ है। ఈ నది ఒడ్డునే ఎంతో మంది మహాపురుషులు జన్మించారు। గోదావరి పతిత పావని है అంటే గోదావరి పవిత్రమైన నది। गोदावरी का जल शुद्ध और पवित्र है గోదావరి నది ఒక నీరు చాలా పవిత్రమైనది। ఈ జల్ में अमोघ शक्ति है ఈ వాటర్లో అమోఘమైన शक्ति ఉంది। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं सेकंड। इसमें क्या बता रहा है कि पाठ के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देना है। राइट और रॉन्ग में इवाली। तो लेखक को कोवूर स्टेशन पार करने के बाद गोदावरी मैया के दर्शन हुए थे। हाँ, कोवूर स्टेशन दाटिन తర్వాతే కదా గోదావరి కనిపించింది, तो यहाँ लिखना हाँ। नेक्स्ट है, गोदावरी की शान शौकत कुछ निराली है, तो हाँ, तो दोनों में हाँ हाँ ही आएगा। देखते हैं ई। గద్యాంశ పడకర్ ప్రశ్నోంకే ఉత్తర్ దీజియే అంటే పారాగ్రాఫ్ చదివి ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయాలి। आचार्य विनोबा भावे का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। वे प्रातःकाल बहुत जल्दी उठते थे, प्रतिदिन नियमित रूप से चरखा चलाते थे, बातें कम और काम अधिक करते थे। भूदान आंदोलन विनोबा जी का प्रमुख कार्य था। ఆచార్య వినోబా భావే జన్మ ఎక్కడైంది మహారాష్ట్రలో పుట్టారు। ఇతను ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచేవారు, ఇంకా ప్రతిరోజు స్పిన్నింగ్ వీల్ దేంతోటైతే మనం పత్తి దూది అది తీస్తామో అది ప్రతిరోజు ఆ వర్క్ చేసేవారు। తక్కువగా మాట్లాడేవారు, ఎక్కువగా పని చేసేవారు। ఇతను భూ ఆందోళన్లో వినోబాజీ చాలా ప్రముఖంగా పనిచేశారు। ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్స్ చూద్దాం। विनोबा जी का जन्म कहाँ हुआ? विनोबा जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। ये फर्स्ट क्वेश्चन की आंसर। विनोबा जी के जीवन का प्रमुख कार्य क्या था? भूदान आंदोलन विनोबा जी का प्रमुख कार्य था। ये सेकंड आंसर होगा, ये कुछ भी नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सृजनात्मकता के क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है कि नदियों को माता क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार माँ हमें लाड प्यार से भोजन खिलाती है, उसी प्रकार नदियाँ पानी देकर
फसलें उगाने में सहायता देती है। इसलिए हम नदियों को माता कहते हैं। ఎందుకంటే ఏ రకంగా అయితే మనకు మన తల్లి చాలా ప్రేమగా అన్నం తినిపిస్తుందో అదే రకంగా నదులు నీళ్ళు ఇచ్చి మనకి పంట పొలాల్ని పండడానికి కూడా చాలా సహాయం చేస్తుంది. అందుకోసమే మన నదుల్ని తల్లి మాత అని కూడా అంటాము. పురాణों में भी नदियों को माँ की संज्ञा दी गई है. మన పురాణాలలో కూడా నదుల్ని తల్లి అనే గౌరవం ఇచ్చాము. नदियों के पास ही सभ्यता का विकास हुआ है. इसलिए नदियाँ सभ्यता की माँ है. మన నదుల ఒడ్డు ప్రక్కనే మన సంస్కృతి సభ్యత అవన్నీ వికసించాయి కాబట్టి వికాసం అయ్యాయి కాబట్టి నదుల్ని తల్లి అని కూడా సంబోధిస్తాము. इसलिए नदियों को माता की संज्ञा दी गई है. नदियाँ हमें कई रूपों में सहायता, ये हमारे प्राणधार है. ఇప్పుడు నదులు చాలా రకంగా మనకి సహాయపడుతూ ఉంటాయి. మన ప్రాణ ఆధారము. నీళ్ళు లేకపోతే మనం బ్రతకలేము. जल के बिना हम नहीं रह सकते, इसलिए हमें माता कहकर पुकारा जाता है. नदियों के पास ही सूरवीर मुनियों का जन्म हुआ है. इसलिए ये नदियाँ माता कहा जाता है. అంటే ఈ నది ఒడ్డునే ఎంతోమంది సూర్యులు వీరులు మునులు మహాపురుషులు అందరూ జన్మించారు కాబట్టి కూడా ఈ నదిని తల్లి అని సంబోధిస్తాము. చెన్నై से రాజమహేంద్రి जाते समय लेखक की भावनाएं कैसी थी. అంటే చెన్నై నుంచి రాజమహేంద్రి వెళ్ళేటప్పుడు రైటర్ ఒక మనోభావాలు ఎట్లా ఉన్నాయో అవి రాయాలి. चेन्नई से राजमहेंद्री जाते समय लेखक की भावना इस प्रकार थी. चेन्नई से राजमहेंद्री जाते हुए बेजवाड़े से आगे सूर्योदय हुआ. చెన్నై నుండి రాజమండ్రి వెళ్ళేటప్పుడు బెజవాడ దగ్గర సూర్యోదయం అయింది. पूर्व की तरफ एक नज़र रेल की पटरी के किनारे किनारे बह रही थी, पर किनारा ऊंचा होने के कारण पानी उन्हें कभी कभी ही दिख पड़ता. పశ్చిమ వైపున రైలు పట్టాలు ఒడ్డున ఒక కాలువ ప్రవహిస్తూ కనిపించింది. కానీ ఒడ్డు ఎత్తులో ఉండడం వలన నీరు అప్పుడప్పుడు మాత్రమే కనిపిస్తుంది. तितली की अपने अपने पाल कतार में खड़ी हुई नौकाओं पर ही उन्हें नहर का अनुमान करना पड़ा. కేవలం సీతాకోక చిలుకల్లాగా అంటే బటర్ఫ్లై సీతాకోక చిలుకల్లాగా పడవలు వరుసగా ప్రయాణించడం వలన అవి వరుసగా నిలబడి ఉన్నాయి కదా, ఉండడం వలన మాత్రమే కాలువ ఉన్నది అని తెలుస్తుంది. बीच बीच में छोटे छोटे तालाब भी मिलते हैं. इनमें रंग बिरंगे बादलों वाला आसमान नहाने के लिए उतरता हुआ दिखाई पड़ता है. మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న చెరువులు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. రంగురంగుల మేఘాలతో ఉన్న ఆకాశం దీనిలో స్నానం చేస్తున్నట్టు లేకపోతే స్నానం చేయడానికి దిగినట్లుగా కనిపిస్తుంది. कहीं कहीं चंचल कमलों के बीच खामोश खड़े हुए बगुलों को देखकर, बगुलों అంటే क्रेन, सवेरे की ठंडी ठंडी हवा का अभिनंदन को लेखक का मन मचल पड़ता. అక్కడక్కడ చంచలమైన పువ్వులు కమల పుష్పాల మధ్యన ఎక్దం నిశ్శబ్దంగా నిలబడి ఉన్న కొంగలు అంటే క్రేను అవి చూసి ఉదయంలో గాలి ఒక అభినందించినట్టు మనసు అలా ఆనందంగా ఉవ్విళ్ళూరుతున్నది. कोवूर स्टेशन आने पर लेखक के मन में यह उमंग भरी थी कि अब यहाँ से गोदावरी मैया के भी दर्शन होने लगेंगे. लेखक बेजवाड़ा में कृष्णा माता के दर्शन पर गर्व करने लगा. బెజవాడలో కృష్ణా నది దర్శనం పట్ల इनकी చాలా గౌరవం ఉంది. राजमहेंद्री के आगे गोदावरी की शान शौकत कुछ निराली लगी. लेखक ने पश्चिम की तरफ नज़र फैलाई तो दूर दूर तक पहाड़ियों की श्रेणियां नजर आई. పడమర వైపుకు దృష్టి మరలించగానే దూరంగా పర్వతాలు కొండలు అవి కనిపిస్తున్నాయి. लेखक को इस सारे दृश्य पर वैदिक प्रभाव की शीतल और स्निग्ध सुंदरता छाई हुई दिखाई दी. पहाड़ी पर कुछ उतरे हुए
धौले धौले बादल तो लेखक को बिल्कुल ऋषि मुनियों के जैसे लगते हैं। लेखक को ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखने पर ऐसा लगा कि वे विजय पताकाएं खड़ी कर रखी थी। అంటే ఎత్తైన చెట్లను చూసి ఏమని అనిపించిందంటే అక్కడ విజయ పతాక అంటే ఫ్లాగ్ని ఎగరేస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నట్టు అనిపించింది అతనికి। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए मित्र के नाम पत्र लिखिए। మీరు ఎక్కడికైనా యాత్రకు వెళ్ళుంటే ఆ వెళ్ళిన దాన్ని వర్ణిస్తూ మీ ఫ్రెండ్కి లెటర్ రాయాలి। లెటర్ రాసేటప్పుడు हम कहाँ से लिख रहे हैं, स्थान और डेट రాయాలి। తర్వాత ప్రియ మిత్ర ఇంకెవరికి రాస్తున్నామో వాళ్ళకి సంబోధన। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ सकुशल होंगे। मैं हैदराबाद की यात्रा कर कल ही वापस आया। నేను ఇక్కడ క్షేమంగా ఉన్నాను, ఆశిస్తున్నాను నువ్వు కూడా క్షేమంగా ఉంటావని। నేను నిన్ననే హైదరాబాద్కి వెళ్ళి వచ్చాను। मैं अब इस पत्र में अपनी यात्रा की विशेषता के बारे में कुछ बातें लिख रहा हूँ। నేను ఈ లెటర్లో నేను వెళ్ళొచ్చిన యాత్ర గురించి మాటలు చెప్పాలని లెటర్ రాస్తున్నాను। हम रेल से हैदराबाद गए, మేము రైల్ నుంచి అంటే ట్రైన్ ఎక్కి మేము హైదరాబాద్కి వెళ్ళాం। हैदराबाद में होटले में ठहरे, హైదరాబాద్లో హోటల్లో ఉన్నాము। हम हैदराबाद में 10 दिन ठहरे, ఎన్ని రోజులు ఉన్నారు, 10 రోజులు। హైదరాబాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి రాజధాని है, అది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అని కాకుండా తెలంగాణకి రాజధాని है। यहाँ एक सुंदर नगर है, यह चार मीनार, गोलकोंडा किला, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, सालार जंग म्यूजियम, बिरला मंदिर आदि दर्शनीय स्थानों को हमने देखा। ఇక్కడ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ మేము చూసాం। విధానసభ భవన్, పబ్లిక్ గార్డెన్, రామోజీ ఫిల్మ్ స్టూడియో, అన్నపూర్ణ స్టూడియో, హైకోర్ట్ భవన్, రవీంద్ర భారతి స్టేడియం, హైటెక్ సిటీ, బేగంపేట్ విమాన్ కేంద్ర అంటే ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయని వాళ్ళు చూశారు। हमारी यात्रा आनंद और विज्ञानदायक होकर सफल रही, మా యాత్ర చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది। आगामी छुट्टियों में तुम भी एक बार हैदराबाद को अवश्य देखो, అంటే రాబోయే ఏదైనా హాలిడేస్లో ఉంటే నువ్వు కూడా ఒకసారి హైదరాబాద్కి వెళ్ళి చూడు। మా బాప్కో మేరా ప్రణామ్, అమ్మా నాన్నకి నా నమస్కారాలని చెప్పు। तुम्हारा मित्र, इधर तुम्हारा नाम आ जाएगा, ये पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखक का कौन सा अनुभव आपको अच्छा लगा और क्यों? అంటే ఈ లెసన్లో మీకు రైటర్ ఒక ఏ అనుభవాలు మీకు నచ్చాయి, అది ఎందుకు, అది రాయాలి। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक का यह अनुभव मुझे अच्छा लगा जो वह गोदावरी माँ के दर्शन के बाद गोदावरी माँ की स्तुति करते हैं। उस स्तुति में गोदावरी माँ के प्रति उनकी अनुभूति और उनका अनुभव यूँ था, అంటే గోదావరి మాత గురించి ఏదైతే ఆయన మనసులో గోదావరి గురించి ఏవైతే భావాలు ఉన్నాయో అవి మాకు నచ్చాయి। माता गोदावरी राम लक्ष्मण और सीता से लेकर बूढ़े जटायु तक सबको तूने ही स्तन्यपान कराया है। तेरे तट पर सूरवीर भी पैदा हुए हैं और बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी, साधु संत भी जन्मे, धुरंधर राजनीतिक भी और ईश्वर भक्त भी। चारों वर्णों की तू माता है, मेरे पूर्वजों की तू अधिष्ठानी देवी है। అంటే గోదావరి తల్లి రాముడికి, లక్ష్మణుడు, సీత నుంచి ముసలి జటాయు వరకు అందరూ నీ గోదావరి నీళ్ళే తాగారు। నీ ఒడ్డున చాలా చాలా గొప్ప వీరులు, సూరులు, తత్వజ్ఞానులు, మునులు, ఋషులు, రాజకీయ నేతలు, అందరూ చాలామంది మహాభక్తులు, మహాపురుషులు జన్మించారు। మా పూర్వజాలకు కూడా అంటే మా తాత ముత్తాతలకు కూడా నువ్వే देवतावी। नई नई आशाओं को लेकर मैं तेरे दर्शन के लिए आया हूँ, కొత్త కొత్త ఆశల్ని తీసుకొని నేను నీ దర్శనానికి వచ్చాను। तेरे जल में अमोघ शक्ति है, నీ వాటర్లో నీ జలంలో చాలా అమోఘమైన శక్తి ఉంది। तेरे पानी की एक बूंद का सेवन भी व्यर्थ नहीं जाता,
అంటే ఇందులో ఉన్న ఒక్క వాటర్ డ్రాప్ కూడా వేస్ట్ కాదు. मुझे लेखक का यह अनुभव अच्छा लगा. నాకు రైటర్ ఒక ఈ అనుభూతి చాలా నచ్చింది. सचमुच राम लक्ष्मण सीता और जटायु इस नदी तट पर ही घूमे. నిజంగానే రామ లక్ష్మణులు సీత జటాయు ఈ నది ఒడ్డునే इस नदी के तट पर कई सूरवीरों का राजनीतिज्ञों का जन्म हुआ. ఈ నది ఒడ్డునే ఎంతో సూరులు వీరులు రాజకీయ నేతలు వీళ్ళందరూ జన్మించారు. साधु संतों का भी जन्म हुआ है, भक्तों का भी जन्म हुआ है. గొప్ప మహాపురుషులు భక్తులు కూడా జన్మించారు. इसलिए गोदावरी माँ सचमुच अधिष्ठानी देवी है. उस नदी के जल में अमोघమైన शक्ति ఉంది. यहाँ से हमारे इस लेसन का क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो भाषा की बात उठारी उसको पोस्ट करेंगे.